पद्धतीने हा प्रोग्राम पार पडला. अनफॉर्च्युनेटली मी नव्हतो. I missed the program, but I am sure Kiran told me is that this program was wonderful, and large number of people were present, and they enjoyed the program of Diwali part. Thank you, BOD as well as Kiran. We also thank you our Rotarian PM Kulkarni and Varsha Kulkarni, who donated a refrigerator, a two-door refrigerator to the Samparka hostel, which is at Bambarde. We all know is that Bambarde is our Happy Village project, about 80 kilometers from Pune, and they have a very good school there where around 200 children are staying. And PM Kulkarni was kind enough, PM and Varsha were kind enough to donate a two-door refrigerator for hostel. मी आता प्रोग्रामचे सूत्र आपले रोटरियन सुधीर वैद्य यांच्याकडे देतोय. ते आपल्या चीफ गेस्टची ओळख करून देतील आणि त्याच्यानंतर आपला कार्यक्रम सुरू होईल. धन्यवाद. गुड इव्हनिंग एव्हरीबडी. माझा आवाज येतोय ना? हो येतोय. Today's our chief guest is Mr. Satish Mutatkar. He is engineer from BITS Pilani and he has done his management in marketing from Delhi University. He has worked in private sector, typically a 14-hour culture a day, and he has up in 15 years. He started his business which failed badly, wiping away all his life savings. In 1992, he had a lung surgery in Tata Memorial Hospital. And thereafter, he has changed his lifestyle completely and moved to a different, totally creative field. His first serial story written was Bolachi Kadhi, which was casted Vinay Apte and Vandana Gupte, which was had a telecast on Doordarshan. Thereafter, for 25 years, he is in this field. He has written, produced, directed documentaries on safflower, coconut, cancer, diamond industry, beekeeping, hearing aids, handicap, and many more. He has produced Marathi serials and shows which are often directed by his better half Madhavi Mutatkar. Some of these are Asa Ka Ghadla, हीच माझी मैत्रीण. He has written biopics on Savitribai Phule, Sane Guruji, ads like Map My India. He has written film songs for Hanuman, Bam Bam Bole, and also for Anurag Kashyap and Priyadarshan films. He was also principal consultant for ISRO's proposed science channel in 2004 and 5. He was also a columnist in DNA. He was diagnosed with 4-stage cancer of lung with bone metastasis in 2009, requiring 2 super major surgeries, and he has successfully survived from that. Friends, very few people must be knowing overcoming challenges than him. From surviving a lung cancer, lung surgery at the age of 42, a business failure that took away almost his life savings, a complete career change in mid 40s, and then not too long ago, a big C-ward 4-stage cancer. He went from dealing with all these hard knocks that life gave him to his shining career in creative field. So let us welcome Mr. Satish Mutatkar, and you all know that today's topic is overcoming the challenges, and who else is a better person to tell us about overcoming these challenges. So welcome Satish ji, and over to you. Thank you so much. I hope I'm audible. Yes. Okay, thank you so much. First of all, I must appreciate the initiative which Rotary Savas has shown in organizing such discussions, especially during this COVID curtailed year. Because I know Rotary does these things even otherwise, but in this particular year with so many stresses, strains, this would come as a big relief to a lot of people. I would also like to thank Mr. Vaidya. Hello. I would also like to thank Mr. Vaidya for his very warm and generous introduction. Thank you so much. I was told, and I can see that this is a very friendly, warm, family-like group.
So I can probably take some liberties and talk in English, Hindi, Marathi, whatever is convenient, depending on the uh, subject or the context that I'm talking about. In fact, मराठीत बोलण्याचाही थोडा विचार होता, पण माझा प्रवास आतापर्यंतचा जो आहे तो नागपूर, मग दिल्ली, मग परत नागपूर, मग अहमदाबाद, मग पिलानी, मग दिल्ली, असं करत करत मुंबईला पोहोचलो. तर ह्या बॅकग्राऊंडच्या माणसांनी पुणेकरांशी मराठीत बोलणं म्हणजे थोडं जरा जास्ती धाडसाचं होईल. But I will take that chance. After all, I am talking about overcoming challenges, so I'll try and overcome that challenge also. Overcoming challenges challenges can be of many types. Even a school child has challenges, and somebody 80 plus also has his challenges. But today, what I think we will talk about is challenges which are either life threatening or at least life altering. आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात असे प्रसंग येतात, आणि it's not just negative challenges can also be positive. I mean, if somebody wants to compete in Olympic, that itself is a challenge, and he or she has to prepare for that. So we will touch a bit upon that. The way I intend to deal with the subject is कि मी पहिले 2-3 छोटे केसेस तुम्हाला सांगतो. I'll discuss 2 or 3 cases, and people have told me that I should talk about my experience with cancer also. So that also I'll touch upon a little bit. आणि ह्या 2-3 sort of case studies नंतर let us see if we can identify a few common points about how people have dealt with certain challenges. So let me start by talking about late Mrs. Vimal Kamath. ही मला वाटतं 2002 सालची गोष्ट. मिसेस सकाळी साधारण 7:30-8 ची वेळ, आणि डोरबेल रँग. Madhvi and I, we were very surprised to see Mrs. Vimal Kamath there. त्या अशा ठेंगण्या, 4 फूट 10 इंच, 75-year-old lady, and चेहरा ऑब्वियसली डाऊन दिसत होता. The reason was she had lost her only son just a few days back. त्या आमचा आणि कामथांचा परिचय असा की मिसेस विमल कामतच्या 2 नाती आणि आमच्या 2 मुली त्या शाळेत बरोबर अगदी मोठीच्या वर्गात मोठी, धाकटीच्या वर्गात धाकटी असं हे होतं, आणि त्याच्या बरोबर जे काही असतात बर्थडे पार्टीज वगैरे त्याच्यात ओळख झालेली. दॅट वॉज द कॉमन पॉइंट. आणि जेव्हा अचानक अतुल कामत वॉज अ व्हेरी सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट. हर ओनली सन, he was in USA, had a sudden heart attack, and he passed away. Just about that time, Mrs. Vimal Kamath, म्हणजे त्याच्या आई, who was a breast cancer survivor herself. 7-8 वर्ष झाली होती काही कॅन्सर सर्जरी वगैरे होऊन, जास्ती झाली असते. बट she ran a small NGO, आणि on behalf of that NGO she was recognized by an international organization in Kuala Lumpur. So look at the irony, just when her son passed away, around that time she was receiving an award for her work for the cancer NGO. आता त्या परत आल्या, मुलाचं जे काही क्रियाक्रम वगैरे सगळं झाल्यानंतर 2 दिवसानंतर त्या आमच्या दरवाजावर. म्हणून आय वॉज शॉक. आईसारख्या होत्या. त्यांचं म्हणणं एक होतं की मला ही अशीच इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स इंडियामध्ये होस्ट करून हवी आहे, ज्याच्याकरता मी कोलालंपूरला गेलो. आता माधवीच्या आणि माझ्या दोघांच्या छातीत धडकी भरली. म्हटलं, वी नो हाऊ डिफिकल्ट इट इज टू ऑर्गनाइज अन इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स. 150 देशातनं लोक येतात. खूप कॉम्प्लिकेटेड प्रकार असतो. 3-3, 4-4 वर्ष त्याची मेहनत चालते. पण आता ह्या बाईंना नाही कसं म्हणायचं. तर मी म्हटलं, काय नाही विमलताई, आपण ह्याच्याविषयी
या विषयावर बोलूया, तुम्ही 2-3 दिवसात ऑफिसमध्ये या. कशी तरी वेळ मारून गेली. मला वाटलं होतं कदाचित त्या शी विल say ki this is too big a mountain to climb and may stop there, but no, she turned up. She came to my office 2-3 days later and we discussed. आमच्या डिस्कशन मधनं मला जे कळलं तसं तो that mountain seemed to be taller and taller. कारण there is a Swiss organization, Reach to Recovery International. It is spread all over the world. The alternate years they hold the conference in Asia, South Pacific, and in the Americas. So what Mrs. Kamath wanted was कि 2006 करता India should bid. बरं त्यांची कंडिशन अशी होती रीच टू रिकव्हरी वाल्यांची, all NGOs from that particular city which want to boost should be a party. सगळ्या NGOsनी एकत्र मिळून होस्ट केलं पाहिजे, तरच दे वुड कन्सिडर. आपल्या सगळ्यांना अनुभव आहेच की NGOs आणि मुंबई सारख्या ठिकाणी देर आर मे बी 8 or 10 NGOs वर्किंग फील्ड ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर. तर सगळ्या NGOs ना एकत्र आणणं किती कठीण काम आहे हे तुम्हा लोकांना बऱ्यापैकी कल्पना असणार. तर मिसेस कामतची, हॅलो सर, आवाज येतोय, प्लीज कंटिन्यू. हा, तर मिसेस कामतची बोलताना मी म्हटलं की ह्याच्याकरता आपल्याला पहिले टाटा मेमोरियलला बरोबर घ्यावं लागेल, कारण टाटा मेमोरियल शिवाय हे सगळ्या NGOsना बरोबर आणणं कठीण आहे. त्या म्हणाल्या जरूर जाऊया आपण. सो both of us found some day, we met Dr. Rajan Badwe. He was the director of Tata Memorial Hospital at that time. अच्छा, राजन बडवेची माझी आधीपासून ओळख होती. He was in fact, he assisted Dr. Praful Desai in my first lung surgery in 1992. तर त्याच्यानंतर ते जे फॉलोअप करता विजिट्स वगैरे यायचे, तर त्यामुळे डॉक्टर राजन बडवेची ओळख होती. तर राजन बडवे ही एग्रीड. सो देन द प्रोसेस स्टार्टेड. सगळे एकदा टाटा मेमोरियलनी म्हटलं तर ते NGO सगळे बरोबर यायला लागले. NGOs बरोबर आले, मग मीटिंग सुरू झाल्या आणि प्रिलिमिनरी बिड सबमिट झाली. त्यांनी म्हटलं आणखीन डिटेलमध्ये बिड पाहिजे, पण त्याच्या आधी आमची लोक येतील टू चेक द होस्ट ऑर्गनायझेशन्स ॲबिलिटीज. इंडियाच्या कॉम्पिटिशनमध्ये त्यावेळेस बरेच होते, म्हणजे फिलिपिन्स अँड जपान वगैरे, टोकियो. सो द consensus there in the meeting, there are about 20-25 ladies from those 6-7 NGOs, आणि पुरुष फक्त दोघच, डॉक्टर राजन बडवे आणि मी. तर सगळ्यांचं कन्सेन्सस होतं की आम्ही इथे इंडियाच्या बाबतीत जे काही पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन वगैरे करूया. सो दॅट वॉज द ओनली टाइम आय ओपन माय माउथ. इन 8 months आय डिड नथिंग. आय वॉज जस्ट अकम्पनिंग मिसेस कामत मीटिंगला. त्या म्हणायच्या मी बरोबर जाय. तर मिसेस, तर तिथे एक छोटीशी प्रमोशनल फिल्म मी त्यांना बनवून दिली विथ सुकन्या कुलकर्णी. सुकन्या कुलकर्णी at that time was a very big name. She still is a very big name, and it was very generous of her. She agreed to work free of cost. त्यामुळे अशी छोटीशी फिल्म तयार झाली. ती फिल्म पाहिली त्या फॉरेनर्सना. कारण एक आपल्याकडे आहे, इंडियाचे आपले कुठल्याही बाबतीत आपले नंबर्स आर ओव्हरवेल्मिंग. And somehow, somewhere, all of us have in many ways become sort of, we have become too used to these numbers. Shetkari, so many thousands dying, okay, we change the page. Railway मध्ये 1.5 लाख मुलं दरवर्षी सापडतात, लावारिस मुलं on different railway stations, we turn the page. मुंबईच्या रेल्वे स्टेशनावर लोकल मध्ये दररोज 10 लोक जातात, 3,000 deaths every year. Ignore all that.
The connection disconnected. Hello. Am I audible now? Yes. Okay. So shall I continue? Yeah, sure. Yes. Please continue. And I saw I was muted from there. So, sir, basically, in India was awarded the conference, and she went on, and the 5 NGOs did a wonderful job. In 2006, they hosted a great conference. त्याच्यानंतर कामातबाईंशी माझा थोडा फार संपर्क यायचा. I have seen her go to far off places and help poor patients and so on. She अरे after 7-8 भाऊ वर्ष मामा कोण भाऊ मामा काय झालं हॅलो राहुल प्लीज मला को होस्ट कर ना जरा. काही लोकांच्या मला म्यूट करता येईल. हॅलो एक मिनिट सतीशजी. हा हा प्लीज सर. केले सगळ्यांना म्यूट केले. okay so thereafter she I think 7-8 वर्षानंतर the lady, after doing some wonderful work, passed away with some heart ailment in Lilavati hospital. So this is one case I wanted to mention. दुसरा आता हनुमानचा विषय निघाला होता, तर मी हनुमान विषयी थोडंसं बोलतो. हनुमान actually was a dream project of VG सावंत. ते फिल्म्स डिव्हिजन मध्ये होते. फिल्म्स डिव्हिजन होऊन साधारण मध्यमवर्गीय मराठी माणूस रिटायर्ड, बट हिज ड्रीम वॉज की लहान मुलांना हनुमानची स्टोरी आपण ॲनिमेशनच्या थ्रू ऐकूया. सो त्यांचे प्रयत्न म्हणजे किती त्यांना प्रयत्न करावे लागले. पहिले त्यांनी एक पेंटामीडिया ग्राफिक्स म्हणून कंपनी होती, त्यांच्याबरोबर सुरुवात केली. ते पैसे बुडाले, सगळं झालं. दुसरी कंपनी आली सिल्वर टून्स मध्ये सगळं संपलं. मग सहारा आणि परसेप पिक्चर्स, अशी 8 वर्षाची त्यांची ही स्टोरी होती. आणि 8 वर्षानंतर परसेप मध्ये आय थिंक 40 अशी स्टेज होती की कदाचित हनुमानच वाचवू शकले असते त्या फिल्मला, आणि हनुमाननी कदाचित ऐकले असेल. सो ही गॉट सम परसेपची चित्रा सुब्रमण्यम म्हणून व्हाईस प्रेसिडेंट, शी गॉट इन्व्हॉल्व्ड अँड शी टूक इंटरेस्ट. शी सेड की असे ट्रेडिशनल मार्गाने न जाता लेट अस मेक इट अ मॉडर्न फंकी काइंड ऑफ अ फिल्म. सो शी गॉट तपस रेलिया टू गिव्ह द म्युझिक. तपसनी माझ्याबरोबर 5-7 वर्षापूर्वी काम केलं होतं, तर तपसनी मला कॉन्टॅक्ट केलं आणि मी जे काही तो मुकडा तिथे मला दिसला ते काय त्यांनी म्हटलं, सर मुझे हनुमान सुपरमैन करके प्रेजेंट करना है. ऐसा हनुमान भक्त हनुमान नहीं चाहिए, बच्चों के लिए हनुमान सुपरमैन चाहिए. और मैंने जिसको भी बताया फिल्म इंडस्ट्री में से, उन्होंने ऐसा वो राम भक्त हनुमान पे लिखते हैं, बच्चों के लिए फिल्म चाहिए, मुझे सुपरमॅन हनुमान के लिए चाहिए. आता मी विचार केला, आणि लहानपणी आमच्या आत्याबरोबर असं पर्वच्या वगैरे ला बसायचो, तर त्यातले काही शब्द आठवले आणि त्याप्रमाणे मी महाबली, महारुद्रा, महावज्रा, शौर्यवान, वीर हनुमान असा एक मुखडा लिहिला. सो एनिवे, तर त्याच्यानंतरही पिक्चर तयार झाला, सगळं झालं, लॉन्च झाल्यानंतर when the movie was released, Friday it was released, Sunday or Monday Times of India entertainment page banner said Hanuman fails to lift the mountain. Hanuman fails to lift the box office mountain. This or that. पण काहीतरी some magic must have happened. मुलांमध्ये word got around and suddenly the movie picked up. From Monday onwards it went on and it became a very big hit. So this was the second story which I wanted to tell you. की एक मिसेस कामतचे स्ट्रगल्स बद्दल सांगितलं, एक VG सामंतचं स्ट्रगल. नाउ
Okay, I'll touch very briefly on my experience with cancer. In 2009, I was diagnosed with stage 4 malignancy. Stage 4 cancer, the primary was in the lungs and secondary was in my forearm. So primary was in my lungs and secondary was in my forearms here. This was where it was. अच्छा डॉक्टरांनी मी ऑब्वियसली स्टेज 4 कॅन्सर म्हटलं म्हणजे one obviously gets a shock, but somehow at that moment also I realized that you cannot run away from a problem. You have to face a problem and you have to see what best you can do, examine the options and take the appropriate measures. I was fortunate. I had medical access. कारण कॅन्सर सारख्या रोगाकरता if you have to tackle it, you need medical access, you need manpower, you need money. So त्याची जुळाजुळव करायची. You need a team to beat cancer. Whether it is cancer or whether it is business failure, in India, these are family problems. You need family support to get out of these problems. I was very fortunate. Madhvi was there. Obviously 100% involvement, and माझ्या दोघी बहिणी. तर between the three of them, they managed the whole circus. Diet काय and insurance काय and medical treatment काय and सगळे डॉक्टरशी consultations काय, सगळे stages the three of them were there. अच्छा बरं, we had ours was a family business, Madhvi and me, आमची company. So if I was down, Madhvi had to take over the pull more than her weight in the business. So that she did. And it was a 5-month process. पण एकदा डॉक्टरांनी क्लिअर केलं की दिस इज द लाईन ऑफ ऍक्शन. इट इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल. 5 months, दिस इज द प्रोसेस. इतके किमोथेरपी होईल, अशी सर्जरी होईल, असं होईल, तसं होईल. And at the end of that, we should be, that is what we are looking at. Once that line was decided, then I practically said, okay, my body is given to the doctors. करा तुम्हाला जे काही करायचं असेल, किमोथेरपी करायची करा, सर्जरी करायची करा. I kept myself busy with other things. I played bridge. That was my sort of distraction point all the time. And see, sometimes some surprising things also happen. With the right hand gone, for a writer there cannot be any bigger problem than losing one's right hand. आणि अशी प्रोमोज, गाणी, टायटल सॉंग्स वगैरे कामं तर येतच होती. सो देन आय डिसाइडेड टू डू इट विथ माय लेफ्ट हँड. आणि इट्स नॉट व्हेरी डिफिकल्ट. डाव्या हाताने मी टाईप करायला शिकलो आणि एकही काम असं नाही त्या पिरियड मध्ये की जे मी सोडलं असेल. सगळी कामं व्यवस्थित केली. अँड आफ्टर 5, in fact I was so engrossed in either typing with my left hand or playing bridge on internet or solving bridge problems. I used to read bridge books. I remember when after the second surgery, after the hand surgery, 2 दिवसांनी रिपोर्ट वगैरे घेऊन some young doctor came to tell me that, look, you're cancer free. इतकी मोठी बात नाही, but I was preoccupied with my reading my bridge thing. Acha, cancer free, okay. So because I had other occupation, cancer I had put on the back burner, so to speak. बॉडी आहे, जे काही ट्रीटमेंट करायचे डॉक्टर्स करतील, मी आपलं माझं जे काही काम आहे, माझे प्रोडक्शन, आय डिड नॉट मिस अ सिंगल प्रोडक्शन शेड्यूल. एव्हरी सिंगल प्रोडक्शन शेड्यूल आय वॉज प्रेझेंट. आणि बाकी ह्याच्यात बिझी होतो. अँड आय वॉज फॉर्च्युनेट. ह्याच्यात लकचा खूप मोठा भाग आहे.
there is nothing special which I did. I was extraordinarily lucky, but I was fortunate that, okay, I got out of it. There is a technical term for it called necrosis. Necrosis, it happens very, very rarely where the cancer self-destructs. So I have a textbook, 1 in million, billion, JK, but it happened in my case. So stage 4 वरनं सहसा होत नाही, it happened and I got lucky. तर आता these are the 3 cases or case studies I have mentioned to you. Now I would like to see if there are any common features we can identify in all these 3 cases which can give us a clue as to how can we overcome challenges, very big challenges. The first common point that I see is that you have to face it. You cannot run away. There is no escape. When you look at Mrs. Kamath at the age of 75, plenty of money, she could have said ki आता ठीक है, काही नाही, मुलगा गेला एका कोपऱ्यात रडत बसले असते, कोणी काही म्हटलं नसतं, 75-year-old lady, she has led her life and so on. But no, she decided that no, this is it, this is the bottom. ह्याच्या पलीकडे जाणार नाही. Okay, my son has gone, whatever has happened, but my life still remains and I must do something constructive with it. Those of you who are in share market will know there is a term bottoming out. So something similar must happen to the person. He or she must say, okay, this is it, bottom out. End of all this misery, whether it is business failure or health I have been neglecting or this or that. No, end of story. My graph has to go up from here. That is a very, very important stage. And that has to come from inside. See, I think there are a lot of businessmen here, and I am aware, Small Industry Service Institute वगैरे बरोबरही काम केलेलं आहे. Small scale businesses मध्ये किती failure, किती losses असतात, काय problems असतात, त्यांची मला थोडीफार कल्पना आहे. I can say that a businessman knows instinctively when he has to sort of adjust the stock statement or adjust the receivables or some other figures, he knows in the heart of his heart that there is some trouble somewhere. But he has to decide that I need expert help. I cannot solve everything myself. I need expert help. He has to get in that help. And then the process of fight back begins. So very first point, which is common to all these, मिसेस कामतनी केलं, सामंतांनी केलं की नाही, मी सोडणार नाही की हनुमान माझा इकडे एक पेंटामीडिया बंद पडली म्हणून माझ्या हनुमानचा संपणार नाही. आय हॅव टू कंटिन्यू. पेंटामीडिया गेली तर काय, आणि सिल्वर टून गेली तर काय, आणि एक्स अँड वाय. नो, फोकस रिमेन्स ऑन व्हॉट हॅज टू बी अचीव्ड विथ हनुमान थिंग. बाकी आता ठीक आहे, मध्ये येणारे टप्पे बदलत राहतील and so on, but that end result must remain on the top of your mind. Second stage is you have to plan. Plan करणं फार जरुरी आहे की you cannot say की मला आज माउंट एव्हरेस्ट वर जायचं, तर you have to decide की first stage ही राहणार, second stage ही राहणार, third stage ही राहणार. See, looking back, I realized that Mrs. Kamath knew very well that if she had asked the 5, 6, 7 NGOs to join her, they would not have joined. For getting those NGOs, she needed Tata Memorial and Dr. Badwe on her side. But if she had gone and met Dr. Badwe and presented this, he may have thought कि अरे 75-year-old lady, हाँ हूँ करूँ टाळमटाळ कदाचित केली. He is a wonderful man. I'm just speculating. Okay, there are people who might have taken that view. So she said to get to that stage, she needed somebody. मी काहीही केलं नाही, मी फक्त त्यांच्या बरोबर बसायचो meetings मध्ये. But she took me along to give more credibility to her case. So you have to plan, and then you have to think of what do I need in terms of, make a list. Yeah, I need resources, manpower पाहिजे, access पाहिजे, जे काय असेल. So you make a list of things needed and you build a team. Nothing happens without a team, especially in India. आपल्याकडे medical ह्याच्यातही
लोक लागतात. जसं मी म्हटलं माझ्या केसमध्ये माझ्या एक तर माधवी होती and then I had my two sisters. So between the three of them, they took all the grunt work out of fighting cancer from me. They did all the grunt work. मी नुसतं आपला हॉस्पिटलमध्ये जाऊन किमो घ्यायचा तर किमो, सर्जरी तर सर्जरी. That was. So once you have assembled team, once you have plan and action, plan made out, then you have to implement, start the action and monitor the plans. In my case, thinking in hindsight, thoda sa ushir zhala, in the sense that all this process of getting the protocol right. Okay, diagnosis तर झाला कॅन्सरचा, त्याच्यानंतर ऍक्शन सुरू होण्यात साधारण 10-12 दिवस गेले, 15 दिवस गेले. I think that period could have been compressed, but that should be the next objective. Okay, we set the ball rolling, take action and monitor. Action घेतली, monitor करायला सुरुवात झाली. मॉनिटर मध्ये हा भाग आलाच की समटाइम्स यू मे हॅव टू चेंज प्लॅन. ठीक नाही चालला तर यू हॅव टू थिंक ऑफ प्लॅन बी की इफ नॉट दिस सर्जरी व्हॉट एल्स, इफ नॉट इफ नॉट ॲलोपॅथी देन मे बी ॲलोपॅथी मध्ये काम नाही चाललं तर प्लॅन बी काहीतरी पाहिजे, थोडा होमिओपॅथी पाहिजे की थोडा आयुर्वेद पाहिजे, व्हॉट एव्हर इट इज, यू हॅव टू हॅव प्लॅन बी रेडी. ऑल दॅट इज पार्ट ऑफ युअर ऍक्शन अँड मॉनिटरिंग. So all this is going on, but you need to remember. तेल घालायचं आज. You need to remember two more things. One. आणि पायाला तळव्याला तेल लावायचे. One is that, जसं पॉल कोएल्होने म्हटलंय की when you are determined to do something, entire universe conspires to make it happen. So some good things also happen. एक कॉमन रिॲक्शन असते माणसांची when you hear of cancer or when business failure, की why मी, मलाच का होत आहे. नो, वाईट गोष्टी जरी होत असल्या तरी चांगल्या गोष्टी पण ऍक्सिडेंटनी होतात. and you will experience this as anybody who has tackled big problems knows it. की some very wonderful positive things also happen by accident. I mean, I would say, for instance, त्या हनुमानच्या जर्नीमध्ये सामंत running into somebody like Chitra Subramaniam was a big positive accident. त्याच्यानंतर she got the whole project onto the right track. त्याच्यानंतर तपश्रीला काय मी आम्ही आमची कामं केली and ठीक आहे, but the key turning point was somebody like Chitra getting involved. So good things also happen by accident. And last, this ki once the line of action is decided, once everything is set, have faith in your line of treatment. घाईनी बदलू नका. Yes, there should be a plan B. घाईनी बदलू नका आणि डॉक्टर्स वर जरूर विश्वास ठेवा. आजकाल एक टेंडन्सी बऱ्याचदा पाहण्यात येते की डॉक्टरनी कुठली टेस्ट सांगितली की MRI करायची की CT स्कॅन करायचा, फर्स्ट रिॲक्शन अ लॉट ऑफ पीपल हॅव इज ह्याच्यात जरूर काही असेल, कमिशन असेल, पर्सेंटेज असेल. नो, प्लीज नो. मेडिकल बाबतीत तसा विचार करणं इज टोटली काउंटर प्रोडक्टिव्ह. वन्स यू आर इन अ बिग मेडिकल प्रॉब्लम and doctor prescribes something, you have no choice. You have to go through those tests. So forget about contesting or forget about negative thoughts. Go through all that. So do all that, and once all that is set in motion, your mind needs a break. You cannot have cancer or your business failure or whatever weighing on your mind 24/7. No, that is a disaster. So you have to find something else. Maybe some gardening, maybe some music, maybe as I said, माझ्या केस मध्ये मी ब्रिज खेळायचो. So I had a certain specific bridge ratings target in mind. इंटरनॅशनल लेवलवरती होतात ते रेटिंग्स वगैरे. सो मी बरोबर ते 5 महिन्याचं 6 महिन्याचं माझं टार्गेट ठेवलं. and all this medical thing was happening in background. I was playing my bridge. So while all these things happen, your mind needs some break. So this is the gist of what I wanted to convey as far as overcoming challenges is concerned. I hope none of you has to face such
kind of life-threatening kind of challenges, because frankly, none of us is trained for it. These things nobody teaches in school or college. How do you this? So one hopes that one doesn't have to encounter any of this. जर आलीच वेळ तर समोर जायचं, पळायचा काही स्कोप नसतोच. So finally, then I think I have spoken much more than I intended to. Anyway, let me thank all of you once again for having given me this opportunity to say a few words about overcoming challenges. Thank you. खूप म्हणजे आताच्या सध्याच्या काळामध्ये जे काही चॅलेंजेस आहेत त्याच्यावरती तुम्ही बोललात. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इट्स व्हेरी इफेक्टिव्ह सेशन. Thank you so much. चित्तेदा काहीतरी बोलताय तुम्ही? अनम्यूट करा ना, अनम्यूट करा. तुम्ही म्यूट आहात. ओके. तुम्ही बोलता बोलता थांबलात म्हणून तुम्हाला मी आठवण केली. नाही. Today he was very modest, Satish Mutadkar. He did not highlight his own problems. He hid his problem very cleverly. Correct. The resume that I have with me and whatever our AAG Sudhir Vaidya said, he cleverly hid all his problems, probably putting a very broad and big smile on his face. That's what. Well, that is another quality. People do not like to, share their grievances, or they would always like to show their smiling faces always. Is it not, Mr. Satish? नाही तसं नाही. I mean, मला जे सुचलं ते मी बोललो. If somebody has That's very good. some questions to ask, I will be very happy to answer. There is nothing that I hide as such. No, not hide, but I mean, like, what I mean to say is, की सगळ्याच गोष्टी कशासाठी सांगायच्या असं. ओव्हरकमिंग चॅलेंजेस फॉर अदर्स इट्स ओके, बट मी काय काय यातनेतनं गेलो त्या यातना तुम्ही जाणून दिल्या नाही तुमच्या बाहेर. हेच मला म्हणायचं होतं फक्त. त्यांच्याविषयी काय बोलायचं खरं तर आता काय माझा ब्लॉग आहे ह्या विषयावर. आय हॅव अ ब्लॉग फायटिंग स्टेज 4 कॅन्सर. तुम्ही सर्च केलं सतीश डॅश बोथ आईज वाईड ओपन, ब्लॉग टायटल, आणि त्याच्यात फायटिंग स्टेज 4 कॅन्सर आहे. तर आज देर आर सम मे बी क्लोज टू 1 million हिट. माझी कॅन्सर स्टोरी त्याच्यात आहे, आणि मला येत असतात फोन, कधी टांझानियाहून, केन्याहून, इकडून तिकडून लोक फोन करतात. आता मला जे जमतं, आय डोंट हॅव NGO, आय डोंट गेट इन्व्हॉल्ड, आय डोंट गिव्ह मनी, पण जी काही मदत करता येत असेल की पॉइंटिंग पीपल इन द राईट डिरेक्शन ऑर होल्डिंग हँड एट अ डिस्टन्स, दॅट आय डू. आता पुण्याच्यात एक बाई आहेत, डॉक्टर म्हणजे PhD गोयल, सायकोलॉजी PhD. त्यांनी आता इथे शी वॉज डुईंग शी इज रायटिंग अ बुक और अ थिसिस ऑन समथिंग ऑन some inexplicable medical cases where doctors could not find the answer. So she asked some cancer surgeons in Bombay की अशी कुठली केस आहे का. सो त्यांनी माझ्याकडे रेफर केलं. तर मी म्हटलं मी तुला काय सांगू, मी तर काहीच केलं नाही. आय वॉज अ पेशंट, आय डिड वॉट एव्हर वॉज रिक्वायर्ड, अँड आय वॉज बिझी डुईंग अदर थिंग्स. इट वॉज मेडिसिन्स विच डिड अ जॉब. आय वॉज व्हेरी लकी. बट मेडिसिन्स, see, the medicine which worked on me was introduced just 6 months before in the market. From the time the test which was crucial for me, that was introduced 2 years before. आणि तिसऱ्या 2-3 गोष्टी झाल्या, म्हणजे मला जे झालं ते आणखीन 2 वर्षापूर्वी झालं असतं तर I would not have survived. So these are accidents, some happy accidents. Apart from this, I have another question, Satish. Apart from fighting your life throughout, you have got several incidences, there is by the side of your name, lyrist, असं लिहिलेलं आहे. Can you throw some light on that? बरं, सांगतो. ओके, आय गो थ्रू दॅट हनुमान स्टोरी, त्याच्याबद्दल थोडं सांगतो मी. सगळ्यांचं मिळून आले तर फॅमिली कशी. तर जसं मी सांगितलं, मला
तपस रिलेचा फोन आला हं. कि सर मैं इंडिया की पहली एनिमेशन फिल्म कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे ऐसा टाइटल सॉन्ग चाहिए बड़ा वाला कुछ. तर मी म्हटलं प्रॉब्लेम क्या है. तो म्हणाल जिसको भी बोलता हूँ वो भक्ति के इसमें जाता है, मुझे वो नहीं चाहिए, बच्चों के लिए सुपरमॅन चाहिए. तर मी मुखडा लिहिला आणि हे शब्द दीज आर नॉट पार्ट ऑफ माय ऍक्टिव्ह वोकॅब्युलरी. ते कसे सुचले मला आजही उत्तर माहिती नाही. पण जसं मी म्हटलं लहानपणी आत्या वगैरे बरोबर पर्वच्या म्हणायची, त्याच्यातनं काही एखाद दुसरा शब्द आठवला महारुद्रा वगैरे, तर मी लिहिलं होतं पराक्रम से गूंजे त्रिभुवन, धरती पाताल दुष्ट भंजन, जल सागर करे पराजय क्रंदन, त्रिकाल निरंतर लोकवंदन, महाबली महारुद्रा महावज्रा, शौर्यवान वीर हनुमान. हा मुखडा मी लिहून त्याला फॅक्स केला. त्या काळी फॅक्स चालायचं. बरोबर आहे. तर त्यांनी मला अर्ध्या तासात त्याचा फोन आला, सर मैं 6 महीने से ढूंढ रहा हूँ, कोई मेरे को ऐसा लिख दे, ये कर दे वगैरे. मी म्हटलं ठीक आहे चलो. तो त्याच्यानंतर ते गाणं पूर्ण झालं. गाणं रेकॉर्डिंगला गेलं तर सगळ्यात पहिले आला शान. ते काय आजकाल गाणं म्हणजे असं ते 3 दिवस रेकॉर्डिंग चाललं त्याचं. ट्रॅक बनवला जातो, सिंगर्स येतात आपापल्या सवडीप्रमाणे आणि हेडफोन्स वरती ते ऐकतात जो कुठला गाईड ट्रॅक असेल आणि त्याप्रमाणे ते म्हणून निघून जातात. तर पहिले शान आला. शान फार सज्जन माणूस, व्हेरी सोबर, व्हेरी नाइस टू टॉक टू, व्हेरी कोऑपरेटिव्ह. तो म्हणाला अरे मैं पहले गा रहा हूँ, इसका मतलब बाकी सबको मेरी स्कॅनिंग फॉलो करनी पडेगी. तर हो, बाकी सबको तुम्हारी तरह करना पडेगा, कारण शेवटी तो फील यायला पाहिजे. आता हे गाणं 11 लोकांनी म्हटलं आणि मला वाटतं इट प्रॉब्ली होल्ड्स द रेकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिंगर्स इन वन सॉन्ग. बट आय कुड नॉट अटेंड ऑल 11. माझं आमचं प्रोडक्शन वगैरे चालू असायचं. सो सोनू निगम मला आठवतो. सोनू निगम व्हेरी मेटिक्युलस. त्याचं एक रजिस्टर असतं. रजिस्टर मध्ये पूर्ण डेटा पहिले तो 15 मिनिटं एंटर करतो. पिक्चर कोण, लिरिक्स काय, लिरिसिस्ट काय, सगळा बायोडेटा त्या गाण्याचा सगळा एंटर करतो. मग माझ्याकडे पाहून तो म्हणाला सर ये आपने बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है. मतलब मुझे बताया गया था कि पावर कन्वे करनी है तो संस्कृत का यूज करूंगा. यदि मुझे कोई ऐसा हल्का इमोशन, प्यार मोहब्बत वगैरह कुछ कहना होता तो मैं उर्दू इसका इस्तेमाल करता. करेक्ट. संस्कृत कॅरेक्टरिस्टिक आहे. आपल्याला अशी शक्ती दाखवायची तर मग असले संस्कृतचे शब्द ते कामी येतात. याच्या पलीकडे अजून आपण काही लिरिक्स लिहिलेले आहेत का दुसऱ्या कशासाठी? त्याच्यानंतर त्याच्याच ह्याचं एक आणखीन हे करतो की असे मी ते लिहिलं. दुसरं एक भजन लिहिलं जे शंकर महादेवन आणि कैलाश खेरनी म्हटलं. खरं त्या दोघांनी फार सुंदर म्हटलं. त्याच्यातही बेसिकली इट इज देअर सिंगिंग विच मेक्स दॅट भजन सो स्पेशल. सुफी स्टाईल मध्ये भजन. म्हणजे हळूहळू तुम्हाला लिरिक्स लिहिण्यामध्ये आवड निर्माण होत गेली. जसं जसं तुम्ही पुढे घेत गेलात तसं तुम्हाला एक नवीन काहीतरी जादूची कांडी सापडल्यासारखं झालं. मी त्याचं बॅकग्राऊंड असं की मी 92 सालापासून क्रिएटिव्ह फील्ड मध्ये आलो. तर त्या काळी एक प्रकार खूप चालायचा की फार्मसी कंपनीजना मोटिवेशनल सॉंग्स खूप लागायचे की आमचे फील्ड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे, 300 लोक आहेत, त्यांना मोटिवेट करायला. मला आठवतं आणि त्यांच्याकरता छोट्या ऍड एजन्सीज असतात, त्यांच्यापैकी कोणीतरी मला कॉन्टॅक्ट करायचं आणि मी त्यांच्याकरता लिहायचो. तर गाणी खूप लिहिली होती मी ह्याच्या आधी. बट मोस्ट ऑफ देम वर लाईक मोटिवेशनल सॉंग्स कॉर्पोरेट ह्याच्यात किंवा सिरियलचे टायटल सॉंग्स असतील किंवा असे प्रोमोज वगैरे असतील. पण फिल्म सॉन्ग लिहिण्याचा हा पहिला योग होता. तर ह्याच्यातही सुरुवातीला हे झालं आणि त्यांनी मग म्हटलं की हे मला सगळं तपास आणि ह्या सगळ्यांनी की पिक्चर में एक और गाना है लेकिन वो हम किसी और से लिखवाते हैं क्योंकि वो बच्चों का गाना है और वो आप तो बहुत हेवी वर्ड्स यूज करते हैं. मनात म्हटलं की अरे तुम्ही मला सांगितलं हेवी वर्ड्स यूज करायला, मी हेवी वर्ड्स यूज केले. बट दिस इज द ब्रँडिंग विच हॅपन्स इन बॉलिवूड. सो एनिवे तो प्रकार असा होता की लहान मुलांचं सगळं बाळ हनुमानचे काहीतरी स्क्रीनवरती अँटिक्स होते आणि त्याच्यावरती गाणं पाहिजे होतं. मला एका महिन्यानी त्यांचा परत फोन आला की सर ये गाना भी आपको लिखना पडेगा. मी म्हटलं चलो आता हूं. सो त्याच्या म्युझिक रूम मध्ये गेलो, त्याच्या मोठ्या स्क्रीनवरती पाहिलं
तो तपस म्हणाला कि ये बहुत इलॉजिकल है कि जैसे पहले हीरो हीरोइन ने एक्टिंग कर दिया है और उसके बाद गाना लिखना है. म्हटलं इलॉजिकल है तो हम इलॉजिकल वर्ड यूज करेंगे. म्हणून मग मी ते लिहिलं आकडम बकडम. अकड़म बकड़म देखो ये तिकड़म जादू की ताकत बोलो किस में दम हवा से तेज न बिजली से कम छू कर देखें आसमान हम. आणि ते एका 8 वर्षाच्या मुलांनी श्रवण सुरेश 8 वर्षाच्या मुलांनी ते गाणं म्हटलं आणि ते गाणं खरं सुपरहिट झालं. फॉर 8 months इट वॉज ऑन ऑल टॉप 10 काउंटडाऊन्स. अॅन्युअल काउंटडाऊन जे सगळ्या रेडिओ आणि टीव्ही शोज वर होतात सगळ्यांमध्ये ते टॉप 10 मध्ये होतं. सो दॅट सुपर हिट सॉन्ग अकडम बकडम. तर आता ठीक आहे ते होत गेलं. त्याच्यानंतर सी writing lyrics was never my profession. That was my work was more on production of television serials, ads, corporate films. This was more my profession. Lyric writing तर विचारलं तर as it came जसं काम येत गेलं करत गेलो. अनुराग कश्यपही त्याच्यात आले आणि प्रियदर्शनी आले ते होत गेली कामं. ट्रू. व्हेरी एनलाइटिंग सर. किरण जी. मी ऍक्च्युली त्यांच्याशी बोलता बोलता ते हनुमानचं ते आकडम बकडम शोधत होतो युट्यूब वरती. कारण ऍक्च्युली तुम्ही सतीशजी बिलीव्ह नाही करणार, हे या टाईपच्या कार्टून फिल्म मला वैयक्तिक फार आवडतात आणि मी खूप एन्जॉय करतो. त्याच्यानंतर म्हणजे हे त्याच्यानंतर रिटर्न ऑफ हनुमान आला. अनुराग कश्यप त्याच्यात आता अनुराग कश्यप इज वेल अहेड ऑफ हिज टाइम. त्यांनी अशी स्टोरी काहीतरी लिहिली की हनुमान वॉन्ट्स टू कम डाऊन ऑन अर्थ अँड बिकम अ बेबी अगेन अँड हॅव सम अँटिक्स. आणि ते मग हनुमानला विलेन वगैरे भेटतात आणि ते at the end of it they give a message against, I mean, for environment control and against अशी स्टोरी होती. तर त्याच्यात गाणी कुठलं दलेर मेहंदीनी म्हटलं होतं लखनऊ या हैदराबाद ऑर्डर करें बिरयानी आज ही. बिर्याणी यायला लागली आता. हा जाहिरातीमध्ये बिर्याणी यायला लागली म्हटलं. नाहीतर तेव्हा मग मी अनुराग कश्यपनी म्हटलं की इसके लिए इस सिचुएशन पे कुछ गाना चाहिए कि हनुमान जी नीचे आ रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं and फिर then he goes back and tells ब्रह्मा जी that I want to come back and have fun on earth. तर त्याच्यावरती मी जो मुखडा लिहिला होता, आसमान को छूकर देखा तारों की कर ली सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी, क्या कहूं और क्या नहीं बात किसी से कही नहीं, मौज मस्ती की आदत मेरी बचपन से गई नाही. तर क्या बात आहे. हे गाणं त्या फिल्म मध्ये जसं ह्याच्यात महाबली महारुद्रा होता तसं तिकडे आसमान को छूकर होता. तर युट्यूब वगैरेवर तुम्हाला खूप हिट्स मिळतील. दीज आर इटर्नली पॉप्युलर सॉंग्स. तर झालं जे काही काम येत गेलं करत गेलो. Good. Anything else, sir? मिळालेलं दिसतंय आकडम बकडम. तुम्ही आठवणीनं उजाळा देतात का किरणजी? काय किरण? चित्तेदा त्यांनी एवढी सगळी डीप माहिती दिलेली आहे आणि आज आपल्याला म्हणजे मला जर विचाराल तर इतक्या वर्षानंतर त्याचे जे लिरिक्स लिहिले ना ते आज आपल्या समोर आहेत. सो ते थोडं एंटरटेन झालंच पाहिजेत ना. बरोबर आहे. आणि आवडता पिक्चर आहे माझा तो. करेक्ट. या खूप नाईस सेशन सतीशजी. ऍक्च्युली तुम्ही रिअल फॅक्ट्स ज्या लोकांच्या जीवनामध्ये आहेत त्याच्यावरती बोलला आणि खूप सुंदर. थँक्यू सो मच. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू ऑल. मी वोट ऑफ थँक्स साठी चित्तेदारांना रिक्वेस्ट करतो. बस का?
लाईट लावा, चेहऱ्यावरती उजेड पडलाय. नाही पडला तो टेबल लॅम्पला काहीतरी केलं पाहिजे, तो गरम झाला की साला बंद पडतोय राव, आणि ऐन वेळेला बंद पडतो. जेव्हा माझ्यावरती चेहऱ्यावरती लाईट पाहिजे ना तेव्हाच बंद होतो तो. अख्ख्या 55 मेंबर मध्ये तुमच्याकडे टेक्निक अँड टेक्नॉलॉजी ना तुमच्यासारखी कोणाकडे नाहीये. क्या बात आहे. प्लीज. दिस इज ऑल गोइंग टू बी अ वेरी फॉर्मल अफेयर, यू नो, वोट ऑफ थैंक्स देना है, ये करना है, वो करना है, बराबर है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी विश यू ऑल अ वेरी वेरी वॉर्म इव्हनिंग. हा, आता रात्र झाली आहे, काही लोकांना झोपेची वेळ झाली आहे आणि काही लोकांना भुकेची वेळ झाली आहे. हा, पण एक 10 मिनिटं 5 मिनिटं माझ्यासाठी द्या तुम्ही लोक. मी जसं मगाशी बोललो की सतीश मुटाटकर सरांनी आपल्याला सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या नाही आहे, पण ते आम्हाला माहिती आहेत. मला ती सगळी माहिती आपल्या AAG सुधीर वैद्यांनी आणि अवचटांनी पाठवलेली होती. त्या बेसिसवरती आज मी त्यांच्याबद्दल काहीतरी थोडंसं बोलणार आहे. जेव्हा जसं तुम्ही बोललात तसं आय एम गोइंग टू मिक्स अँड मॅच माय लँग्वेज wherever necessary. So when AAG Sudhir Vaidya phoned me up and requested me to give a vote of thanks, I really agreed. Little did I ever knew that I would be talking about Mr. Satish Mutatkar, a very multifaceted personality, an electronic engineer with additional feathers in his cap of marketing and media. Have you noticed something on our group post? आपने शायद वो पोस्ट देखी नहीं होगी, लेकिन हमारे ग्रुप ने सबने देखी है. Against his name, no degrees of graduation or post-graduation written, but the word lyricist is written. He simply would like to be associated with TV media and he would like to be correlated to his creative activity. Am I right? He would like to be more known as a creative person, a media person, than an electronic engineer. Yeah, I rightly said that. His journey from BITS Pilani to Delhi University to corporate is all praiseworthy. He even tried his hands with business ventures, but it took away all his hard-earned life savings. But he did not deter a bit. He bounced back with more enthusiasm and vigor than ever before. You know how I place in his life story? सतीश जी, आपका वो है ना ECG की तरह ऐसे ऐसे आपकी जिंदगी गई है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. हाँ, आपने सागर की गहराई को भी नापा है और हिमालय की ऊंचाई को भी देखा है. ऐसे मैं उसको बयान करूंगा शायद. वो अपना बचपन में हम लोग स्नेक्स एंड लैडर खेला करते थे, पता है? वो स्नेक्स एंड लैडर में क्या हुआ करता था, आप लोग डाइस डालते जाओ, ऊपर जाते हो, बीच में कितने सांप मिल जाता था, निगल लेता था, हम वापिस नीचे आ जाते थे. हाँ, वापिस ऊपर जाओ, वापिस नीचे आओ. ऐसे आपकी जिंदगी में कई बार हुआ है मेरे ख्याल से. इतना सारा कम था तो ईश्वर ने आपको ऊपर से लंग की बीमारी दे दी, मगर जनाब फिर भी नहीं हारे, बिल्कुल नहीं डगमगाए. अचरज और आश्चर्य इस बात का है कि उनकी जगह अगर मैं होता तो हाथ ऊपर कर दिए होते. उनको ना एक जादू की छड़ी नसीब हो गई. मेरे ख्याल से 1992 का समय था, राइट? ऐसे मुझे बताया गया है कि वो 1992 में आपके हाथ में वो जादू की छड़ी लग गई. लंग की बीमारी क्या आपकी चली गई, उनकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया. उनको ना फिर पीछे उन्होंने कभी देखा ही नहीं मुड़कर. His total lifestyle changed, and I have reason to believe that he is a very happy person as of today, as of now. He is smiling, you know. He is seen over here on his face. I do not want to go into details of his journey in TV, media, serials. He has told us enough. He took up the responsibility of producing, directing. लेकिन इस सब बातों में उनकी बीवी, उनकी वाइफ, चहेती वाइफ माधवी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. ये तो खुद भी कह रहे हैं. Without her help, it would not have been possible for Satish Mutatkar ji to come to thus far. वाइफ का साथ और सहयोग होना किसी आदमी को कुछ भी हासिल कर सकता है. वो जब कहती है ना, कोई बात नहीं, होता है जिंदगी में ऐसा, मैं हूं ना आपके साथ, बस इतना ही काफी होता है उस इंसान के लिए.
फिर से उभरने के लिए ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। सच कह रहा हूं ना भाई कि गलत कुछ? हाँ बिल्कुल, हाँ बोल दिया उन्होंने। भाई अपना खुद का भी यही तजुर्बा रहा है मेरा। हमारी बीबी हमें बहुत साथ देती है, सब जगह पे साथ देती है। एक वाक्य सुनाता हूं, मेरी अपनी बात छोटी सी, जैसे निजी थी। जब मैंने डिसीजन लिया ना सर बॉम्बे से पुणे शिफ्ट होने का, मेरे सारे रिश्तेदार इसके खिलाफ थे। अच्छी भली नौकरी थी, अच्छा पगार था, इसके पिताजी, इसके मामा, इसका परिवार, मेरे घर पे तो सभी खिलाफ थे। अरे भाई क्यों जा रहे हो, इतनी बड़ी अच्छी नौकरी है, आपको तकलीफ क्या है? अरे नहीं बस हम जा रहे हैं पुणे को। पूरा सारा डिसीजन ले चुके थे हम दोनों। बीबी मेरे साथ थी, कहा नहीं हम कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेंगे, पुणे पहुंच जाते। हाथ में कुछ नहीं था, निकल पड़े हम तो। सारा मेरा सामान एक ट्रक के अंदर, उसी ट्रक के अंदर मैं, मेरी बीबी, मेरी बेटी, और जो भी कुछ मेरे पास था नहीं था वो सब उसी के अंदर था। एक ही आदमी था, वो सब लोग के साथ बीच में मेरी बीबी मेरे साथ में थी। वही आपके साथ में भी हुआ है। आपने फरमाया आपकी बहनें थी, आपकी बीबी थी, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। मैं हूं ना, जब कोई कहता है ना ऐसा, बहुत बड़े मायने रखता है सर, बहुत बड़े मायने रखता है। सर आपने ना, you took out time with your family and friends, share your personal life movements with us on this forum. It's very commendable. सुन रहे हो जी सर जी? Yes. आप सुन रहे हैं ना? आप ही के लिए ये सब कुछ। चित्तेदा ऐकतोय यस, अगर कोई अपनी जिंदगी के किताब के पन्ने आपके सामने खोल देते हैं ना, उसे शुक्रिया नहीं अदा करते। हालांकि मुझे ये काम दिया गया है, लेकिन जब कोई किताब अपनी खोल देता है तो उसको शुक्रिया नहीं अदा करते। उनसे कुछ सीख मिलती है, मुश्किलों का सामना कैसे करे, हौसला कैसे बरकरार रखे। ओ इंग्लिश में कहावत है ना, देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग टू द ब्लैक क्लाउड्स। बस वैसा ही कुछ आपके साथ में हुआ सर। What Satish Mutadkar did was ikigai. You know what is ikigai? A Japanese way of finding your liking. What it means? Ikigai means value of being alive. Iki means life, living, being alive. And gai means combining forms of gai, worth, value, and benefit. It's a Japanese concept that means a reason for being ikigai. That's what precisely you did, sir. Later on, he found his liking in creative work, where he succeeded tremendously and got to work with who's who in the TV and film industry. They say, find out the best that you can do and get someone else to pay for it. And that's precisely what you did. Or you can also say, find out a job of your liking and you will never have to work in your lifetime. Are you working, sir, or are you enjoying your work? Always enjoying. Yeah, that's what I'm saying. है ना? तो अब बात जब लिरिक्स की आती है, मेरा ये मानना है, शायद सतीश जी की ये चंद लाइनें गुनगुनाने होंगे आपने, शायद हाँ, मुझे पता नहीं। जब आप दौर से गुजर रहे थे ना इस तरह से, 1972 से लेकर के जब आप बाहर आए कॉलेज से और अब तक की जिंदगी में जो आपने मुश्किलों का सामना जिस तरह किया है, शायद ये लाइनें आपको छू गई होगी, आपके दिल को। गौर फरमाइए, चंद लाइनें लिखी है आपके लिए मैंने सर, आपकी तरफ से मैं बोल रहा हूं ये। ऐ जिंदगी हमें तुमसे ना कोई गिला है ना शिकवा, ऐ जिंदगी हमें तुमसे ना कोई गिला है ना शिकवा, उम्मीद करता हूं तेरी हर इम्तिहान में हम कामयाब रहे होंगे। ऐ जिंदगी हमें तुमसे ना कोई गिला है ना शिकवा, उम्मीद करता हूं तेरे हर इम्तिहान में हम कामयाब रहे होंगे। और कुछ बाकी रह गया है तो बता दे, वो भी तेरी ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे। हाँ, और कुछ बाकी रह गया है तो बता दे, वो भी तेरी ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे। और कई काम बाकी है, फुर्सत नहीं है मेरे पास, जल्दी कर, वक्त जाया न कर, वादा करता हूं तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यही लाइनें शायद आपने आपकी जिंदगी में दोहराई होगी और आपने अपनी मुश्किलों का सामना किया होगा। बस इस बात के लिए हम सब होती आणि तिला कोविडमुळे काही करता नाही कोणाला आलं.
KBC सर जी तिने सांगितलं की यातनं जेवढे पैसे जिंक बस इसी बात के लिए हम सब आपको वंदन करते हैं सर, नमन करते हैं और प्रणाम भी करते हैं। किसके भीतर की जिंदगी झांक के उन्हें धन्यवाद करना, उन्हें शुक्रिया अदा करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप सबकी ओर से, हम सबकी ओर से आपकी और आपकी परिवार की हम सब खुशहाली चाहते हैं, चिंतते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आपको, है ना। मेरा ये मानना है मुताटकर जी, कि आपने जो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड अबव ऑल आपकी एबिलिटी जो है निगेटिव पॉजिटिव में बदलना, हर्डल्स को सॉल्यूशन में बदलना और फेलियर्स को सक्सेस में बदलना, यही आपकी कामयाबी का राज है शायद। आई कैन गो ऑन एंड ऑन सर, क्या बट ये हमारे पास एक है ना प्रकाश अवसर सर है, सेक्रेटरी है, वो बेल लेके बैठते हैं सर, वो टुम करके बेल बजाते थे बीच में, लेकिन आज ना मैंने उनको पहले ही आगाह कर दिया, आज मैं आखिरी आदमी हूँ, बिल्कुल बेल मत बजाना, नहीं तो वो वक्त के बहुत पाबंद है, सेकंड का प्लानिंग करते हैं सर जी। तो आज तो मैं जीता हूं उनसे पहले बता के सर बेल मत बजाना। Well, I have to I take this opportunity to thank Mr. Ajay Mutatkar, our president for 22-23. हमारे रोटरी के पार्लेंस में उनको PN कहा जाता है, president next, for inviting Satish Ji Mutatkar to our club meeting and share his life experiences. I also thank President Kiran Ingre, Secretary Prakash Outset, our AAG and past President Sudhir Vaidya to toast a vote of thanks on behalf of the club. Good night, sir. Thank you. Thank you very much. बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे रजा लेता हूँ। मजा आ गया आपसे बात करके, बात से। बोलिए किरण जी। आजच्या आपल्या कार्यक्रमासाठी ऍज युजल आपले वेबिनार लिंक रोटरीन राहुल लाळे यांना स्पेशल थँक्स. करेक्ट. थँक्यू सो मच डियर राहुल. थँक्यू चित्तेदा. थँक्यू सतीश जी. थँक्यू अजय जी. एक्सलेंट सेशन. थैंक यू सर. मीटिंग इज एडजर्न. थैंक यू. थैंक यू ऑल. थैंक यू. कितने क्या बात है. सुपर प्रोग्राम. करेक्ट.